ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰੋ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਤ ਹੋਤੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਹਮ ਜਾਣੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਲਮ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਬੇ ਹਰ ਪੰਜ ਮਸ਼ਲੇ ਜਹਾਂ ਅਰਾਏ, ਵਾ ਜ਼ੀਨਤੇ ਅੰਜੁਮਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵਾ ਹੁਦਾ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਜ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ।
मशालां दा आकार निक्का वड्डा हो सकदा, जोत होई है। हुण कहिंदे तुसीं 6ਵੀਂ मशाल प्रगट होए हो, अजमतां दे सहित हो, ज्ञान दे सहित हो। तुहाडे चेहरे ते जीनते तो भाव सुंदरता बड़ी है, तुहाडे वर्गा कोई सुंदर नहीं है। इरशाद दा मतलब हुंदा बचन, और बचनां दे नाल तुसीं पार उतारा करन वाले हो, मुक्ति बख्शण वाले हो, रोग सोग मिटाउण वाले हो। तुहाडी ये अजमत है। सो ऐसे गुरु हरगोबिंद साहिब समा आया, पिता गुरु अर्जन साहिब दी शहीदी हो गई। हुण मीरी पीरी दे सिद्धांत दी लोड़ क्यों पई है? 1663 बिक्रमी वैसाखवदी सप्तमी नूं गुरु अर्जन साहिब शहीद हुंदे ने। तो एक गल समझ विच आउंदी है भी फकीरी दी भाषा तख्त नहीं समझदे हुंदे। राजे लोग हंकारी हुंदे ने, प्रेम दी ज्ञान दी भाषा उन्हां दी समझ विच नहीं आउंदी। पहली गल ते तख्त ते जिसने भी बैठना है, कईयां दे कतल करने पैंदे ने, कईयां दा गलूआ कुटना पैंदा है, कईयां नूं दबाउणा पैंदा है। औरंगजेब वर्गियां भाई कतल कीते, बाप कतल कीता, ते भैण नूं भी स्लो पॉइजन दे के मरवाया, पारा दे के मरवाया तख्त मलण लई। ये जिन्ने भी राजे वेखोगे इतिहास सारियां दा ही ये है। ठगी ठोरी तो बिना, जुल्म तो बिना तख्त नहीं मिलते। ते जिहड़ा जुल्म करके तख्त मलदा है वह प्रेम की भाषा नहीं समझेगा। कंडियां नूं प्रेम की भाषा नहीं समझ आउंदी। कंडियां दे सावें कंडे बनना पैंदा है। गुरु हरगोबिंद साहिब ने विचार की भी अग्यान दा बोल बाला सी, ते ज्ञान नाल गुरु नानक साहिब गुरु अर्जन साहिब ताई अग्यान मिटाया गया। अग्यान दे धक्के नूं ज्ञान दी तलवार नाल मिटाया गया। हुण राजसी धक्का है, ते राजसी धक्के अगे ज्ञान नहीं काम आउंदा। लोह खड़ग चुकनी पैंदी है, तलवार चुकनी पैंदी है। तुसीं ध्यान दिओ, गऊ ते गरीब दी हत्या हो रही सी, ते जदों सिंह बन जावे कोई हुक्मरान, राजा शेर बन जावे, ते फिर गऊआं ते जुल्म हुंदा है। जरे जरे ते भारत विच जुल्म सी। महाराज ने हुण विचार कीती है भी ज्ञान दी बात छड्ड के हुण तलवार दी बात करनी पवेगी। ज्ञान खड़ग दे नाल लोह खड़ग चलेगी, प्रेम रस दे नाल वीर रस चलेगा, भगती दे नाल शक्ति चलेगी, अध्यात्मक शक्ति दे नाल शरीरिक शक्ति चलेगी। हुण संत नूं सिपाही होना पवेगा। हुण मर्दाने वाली रबाब दे नाल, साज दे नाल तलवार दी धार चलेगी। उदां गल नहीं बननी। अध्यात्मक शक्ति दे लई ते साधन ने बंदगी करो, चौंकड़े लाओ, माला फेरो। जिवें बाबा कबीर फेरदा, दी मां कहिंदी है ना, जब ते माला लई नपुते तब ते सुख ना भयो। कहिंदी माला फेरी जांदा, काम छड्ड दिता है, साडा ते सुख ही जांदा रहा, हुण पैसे नहीं कमाउंदा। किते अध्यात्मक पक्ष बंदगी करनी, नाल हुण शरीरिक पक्ष भी चाहिदा है। तुसीं बंदगी करनी चाहुंदे हो ते जे हुक्मरान तुहानूं चौंकड़ा लाउण ही ना दवे, तत्ती तवी ते बहा दवे, ते की करोगे फिर? सो हालात इदां दे सन। अध्यात्मिकता विच लोक इन्ने खुभ गए, कायर ते डरपोक हो गए। गऊआं संगल नाल वजदियां ने, शेर नहीं वजदे हुंदे। निर्माणता हदों वध जावे ते संगल गल पै जांदा है। और यही कारण बनिया सी, नादर शाह वर्गे मुट्ठी पर सूरमे अफगानिस्तान तो लैके आउंदे ने ते भारत नूं गुलाम करदे ने।
माल असबाब लुटते ने, लड़कियां नूं बंदी बनाउंदे ने, मंडियां विच वेचदे ने। कोई नहीं पुछदा भी क्यों जुल्म करदे हो, कोई सामने टिकण वाला ही है नहीं है। गुरु नानक साहिब दी बाणी विच बाबर दा जिक्र आउंदा है ना, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई, करता जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाणे तैंकी दर्द ना आया। खुरासान नूं जित के हिंदुस्तान ते हमला कीता बाबर ने। तो महाराज कहंदे ने प्रजा कमजोर सी, अध्यात्मिकता दा पक्ष वध गया, बंदगी विच लगे सन, तलवार चलाउणी छतरियां ने छड़ दित्ती सी। इहदा कारण बनिया सी महात्मा बुद्ध। छतरियां दा राज सी भारत विच, आपस विच लड़न लग पे, क्योंकि विपक्ष ओपोजिशन ना रही, कोई सामने ना रहा। बड़ा लहू विहा उत्थे। महात्मा बुद्ध का आगाज होया तो उन्हें एक नारा दिता, अहिंसा परमो धर्मं, अहिंसा ही परम धर्म है। वो ऐसा असर होया इस नारे का, इन्हां छतरियां तलवार रख दी, अहिंसावादी हो गए। बस गुरु नानक साहब कहंदे फिर मुट्ठी पर फौजां लैके बाबर आया। लोकां विच अंध विश्वास भी सी, शस्त्र विद्या विच निपुण ना रहे, ते तलवारां दे सावें तलवारां चलाउण दी जदों समझ ना होवे ते उथे मंत्र काम नहीं करदे हुंदे। पठाणा ने पीर सद लए मंत्र पढ़न लई, ते हिंदू बह गए माला फड़ के। ते करना की है जी, आखे मंत्रां नाल ही तलवारां खुंडियां कर देणियां बाबर दीयां, तोपां दे मूंह बंद कर देवांगे। पीर कहंदे असीं अन्निया कर देवांगे मुगलां नूं। ते गुरु नानक साहिब नूं पुछो भी ये टूणे टप्पे चले, कहंदे नहीं, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुश मुश कोयर रुलाया, कोई मुगल ना हुआ, अंधा किने ना परचा लाया। कहंदे मंत्र ते पढ़े गए, सैकड़े पीर फकीर आके बह गए भी बाबर हमला कर रहा है। When they heard of the emperor's invasion, भी हमला कर दिता ते हुण इहनूं असीं रोक लेना है। आम लोकां नूं ते गलियां च रुलना ही पिया। बड़े बड़े कुएर राजकुमार भी मिट्टी विच मिला दिते गए। ते गुरु नानक कहंदे कोई अन्ना नहीं होया मंत्रां नाल। समझाउंदे की ने, तलवारां अगे मंत्र नहीं चलदे हुंदे, तलवार चलदी है। हिंसा दे अगे अहिंसा काम नहीं करेगी। हुण मुगलां दे कोल हथियार चंगे सन, विद्या शस्त्र उन्हां दे रग रग विच घुली हुई सी। मुट्ठी पर फौजां लैके मिट्टी विच मिला दिता बाबर ने भारत दे लोकां नूं। लाला दौलत राय हिंदू होया, उन्हें स्वाने उमरी फारसी की पुस्तक लिखी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उच वडियाई भी है। तो उहदे विच उन्हें ये लिखिया है भी हिंदू धर्म दे उत्ते जिन्ना चिर ये मुगल पठान लोधी डायनेस्टी काबज रहे, एक एक इतिहास का पन्ना हिंदुआं दे लहू नाल भरिया है। इन्ना जुल्म कीता गया। अहिंसावादी होए ते गुलाम बन गए। तो फिर रब दा एक सुभाव है, जदों एक पाप करे ते दूसरा निर्माण होवे, उहदे विच ताकत ना होवे बदला लैण दी, ते उहदी जगह रब फिर बदला लैंदा है। वो पापी नालों भी वध के कोई अजमती दुनिया ते आ जांदा है। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक सै, मार मुहे मोहे खाए,
ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ, ਸੇਲੀ, ਮੰਜੀ, ਨਰੀਅਲ, ਪੈਸੇ, ਤਿਲਕ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਸਾਂਭ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ, ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਭਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲੇ, ਕਿਆ ਕੀਨਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ ਨਾਲੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਹੁਤੇ ਛਤਰੀ ਮਹਿਪਾਲਾ, ਆ ਯੁੱਧ ਕੋ ਅਭਿਆਸ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਜਿਓ ਜਬ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਨ ਅਭਿਆਸ, ਲੀਨੋ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਨਿਜ ਪਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਛਤਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੁਹਿ ਮਾਰ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਕੰਡਾ ਜੀ ਚੁਭਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪਾਂਚੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਲੇ ਨਾਮ, ਪਾਗ ਲੀਨ ਕਰ ਮਹਿ ਅਬਿਰਾਮ। ਪੰਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ ਨਾਮ ਲਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪੰਜ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਂ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਢੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਤਖਤ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰਵੇਗੀ? ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛਿਵ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਖਤੇ ਸੁਣਹੁ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ, ਉਸਾਰ ਖਲਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਵੇਗੀ।
वैसे भी गुरु साहब शरीर करके चोला छड्डदे ने, निर्गुण तौर ते सदा रहिंदे ने परमात्मा दे स्वरूप विच। तूं सतगुर चहो जुगी, आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरहो तुर। जिन्हों देवी देवते ध्याउंदे ने उही अकाल पुरख सतगुरु बन के दुनिया ते प्रगट है। वो कुछ गुरु घर ना लंगर खाण ही आउंदे ने, जदों भीड़ पैंदी है ते उदों वो फिर पिठ दिखाउंदे ने। तन दी खुराक जरूरी है। लंगर दी प्रथा इसे लिए चलाई, पहले पंगत पाशे संगत। पहला लंगर छक आओ ते फिर कथा कीर्तन सुनो। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है भी जे भुखे ढिड बह गया तो ਇਹਦਾ ध्यान लंगर विच रहना। ते दूसरा दीवान सुन के घर चले गया तो रात के 11-12 बजे घर वाली नूं सतावेगा भी रोटी बना। ते महाराज कहते तू घर वाली नूं भी नाल ही लै आया कर ते इत्थों लंगर छक जा करो। प्रथा चल पई है। हुण जे निरी तन की खुराक लईए, मन की खुराक संगत विच ना बैठ के लईए ते मन कमजोर रहा। शरीर ताकत विच भी होवे, दोवां चौवां नहीं लड़ सकदा। जे मन कमजोर है तो तुसीं लखां सावें नहीं लड़ सकदे। नाम अभ्यास करके जिन्हां दा मन ताकत विच है उन्हां लई भाई नंद लाल कहंदा कि शेराने अफवाजे मनसूरे अशयका तास। कहंदा मनसूर बना दिते गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत बख्श के, लखां नाल लड़न वाले। ये जिन्हां दा मन तकड़ा है, जिन्हां नूं मन करके शरीर दा मोह ना रहा, वो लखां सावें अड़दे हुंदे ने। तन तकड़े वाले नहीं अड़ सकदे। दोवें पक्ष चाहीदे। किन्नियां क ना बंदा शरीर करके लड़ेगा। नाले शरीर दी इन्नी गल नहीं है। जे शरीर करके राज मिलदा हुंदा ते जंगल दा राजा हाथी चाहीदा सी, शेर ना हुंदा। जंग जिगरे नाल लड़नी पैंदी है ते शेर दा जिगरा भारा है, हाथी भी दौड़दा उहदे अगे। एवें नहीं उहनूं राजा आखिया जांदा। ते ओ नाम सिंह दिता गुरां ने अपने सिखां नूं भी शरीर दी बात नहीं ठीक है। ये ते पूरी पूरी गऊ हड़प जांदे ने तुर्क मुगल, हड्डा रोड़ी ला दिंदे सन, मास खाण लगदे सन। इन्हां दा ते शरीर बड़ा वड्डा है, काया वड्डी है, पर चौंकड़े नाल मन मजबूत हुंदा है। वो तुर्कां कोल है नहीं सी। वो गुरां ने बख्शिया सिखां नूं। कहंदे पहलां संत बनो, भाव काम क्रोध लोभ मोह हंकार छड्ड दिओ। जदों तन दा मोह ना रहा, सिपाही बन के नितरोगे, फिर लखां दा डर नहीं रहेगा। जिहदा चौंकड़ा नहीं है, निरा सिपाही लखां नाल नहीं लड़ सकदा हुंदा, दोवां चौवां नहीं लड़ सकदा। क्योंकि मन अंदर मोह हुंदा है तन दा भी मैं घर भी मुड़ना है, घर वाले भी ने पिछे। जिहदा मन मजबूत है उहनूं किसे दा ते मोह नहीं है। फिर वो सिर देण लई तैयार रहिंदा है धर्म लई। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਨਿਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਣਾ, ਚੰਦੂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰੋ, ਵਿਗਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਲੈਣ ਗਿੱਝਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ श्री हरगोबिंद साहिब नूं पुछया। कवि संतोख सिंह लिखते ने, मुख ते कहो शस्त्र हम धारें, गुरु पिता को बैर संभारें, अपने घर में सुबट न एक, किम रण धरबै तरहो विवेक। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਤੋ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਲਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਅਜ਼ਮਤ, ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਹਤੋਂ ਪਾਤ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹਿ ਡੋਲੇ। मैं पर्वत को गर्द मिलाऊं, रज कन को सम मेर बनाऊं। संत बने प्रताप न जानै, हत्तों छत्र में बन सावधानै। माता जी, जे जहांगीर सुमेर पर्वत है ना, पहाड़ वर्गा है, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, 4 ਜੰਗਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਤ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਦੇਵ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਿਸਕੀ। ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। The all powerful divine Guru is the greatest of all। ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਤਿਸਕਾ ਅਮਰ ਨਾ ਮੇਟੈ। ਕੋਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਰੂਪ। ਸਫਲਾ ਮੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪਕੜ ਕੇ ਨੀਂਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਣੇ ਲੇਕਰ ਹਾਥ ਧਰੀ, ਈਂਟ ਬਲ ਤੇਜ ਕੇ ਸਾਥ। ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ, ਅਬਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ, ਜੋਗ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ, ਭੋਜਨ, ਰਸਤ ਬਸਤ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਗਲੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅੰਨ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਾ, ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਖ ਅੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ 3 ਨਿਧ ਪੁੰਚੀਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਸੰਦ ਅਬ ਵੋਕਤ, ਬਿਸਮਾਏ ਬਿਲੰਦ।
हैरान इस गल्लों ने महाराज अगे जिन्ने सूरमे होए एक तलवार पाउंदे सी तुसीं दो पा लईआं। तो महाराज कहंदे एक मीरी दी है ते एक पीरी दी है। मीरी शक्ति नूं कहंदे ते पीरी भगती नूं कहंदे। भगती दी तलवार 2 इंच वड्डी सी शक्ति दी तलवार नालों। इहदा मतलब समझिओ, भगती हमेशा शक्ति दे सिर ते चाहीदी है। जे शक्ति सिर ते बह गई, भगती घट गई ते बंदा निर्दयी हो जाता है, जालम हो जाता है। जिवें औरंगजेब जुल्म करता है, जिवें जहांगीर जुल्म करता है। ते जदों भगती सिर ते होवे, शक्ति अधीन होवे, ते फिर महाराजा रणजीत सिंह वाला राज हुंदा है। सब सुखाली बुठियां हो होआ हलेमी, राज जियो जिथे किसे ना धक्का नहीं। भगती हमेशा ही बहुतात विच चाहिदी है। और दूसरा पक्ष समझिओ, भगती दा केंद्र हरमंदर साहिब सिर वल है, शक्ति दा केंद्र अकाल तख्त चरना वल है। भगती दे केंद्र गुरु ग्रंथ साहिब नूं गद्दी मिली है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ते नाल शक्ति दा केंद्र श्री दसम ग्रंथ साहिब है, भगती नूं उत्ते रखिया है। हुण तुसीं आखोगे की गल है, गुरु ग्रंथ साहिब शक्ति नहीं दिंदा भी दसम ग्रंथ दी लोड़ पै गई। फिर इस तर्क ते आ भी तर्क खड़ा भी की गल हरमंदर साहिब शक्ति नहीं सी दिंदा, अकाल तख्त दी लोड़ पै गई। की गल गुरु नानक साहिब विच शक्ति है नहीं सी भी तलवार फड़ के जंग लड़ लेंदे। इन्ने जामे डीकदे रहे भी मैं 6वां गुरु हरगोबिंद फड़ के ही तलवार उठाउणी है। असल दे विच अकाल पुरख ने धुरों जो जो कर्म करना है, ड्यूटियां लगियां ने, जेड़े जामे विच जो करना है वो कर रहा है। हुण 6वें जामे तलवार फड़ी है, गुरु अर्जन साहिब 5वें जामे ना फड़ी। इहदा मतलब ये नहीं वो अधूरे ने। अकाल पुरख दे हुक्म विच खेड चलदी है। आदि ग्रंथ भी जरूरी है ते दसम ग्रंथ भी जरूरी है, हरमंदर भी जरूरी है ते अकाल तख्त भी जरूरी है, मेरी भी जरूरी है ते पीरी भी जरूरी है। इस गल नूं समझिओ। पर भगती हमेशा तख्त ते रहिंदी है, शक्ति चरना विच रहिंदी है। ये पक्ष समझण वाला है। अरोग सोग सब दुख बिनासे, सतगुर की सरनाई, संगतां गुरां दी संगत विच आउण लग पईआं। और वेखो कैसी खेड है, अध्यात्मक पक्ष मजबूत रवे, हरमंदर साहिब आसा दी वार लगदी है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਵੇਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ, ਜੰਮਿਆ ਲਹੂ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਬੜਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਝਗੜ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। उधर जदों बड़े बड़े गांडीव सूरे घोड़े लै लै के सिख सैना विच भर्ती होण लगे, भविष्यत फौज तैयार होण लग पई। आपा वारन वाले आ गए। मुगलिया सल्तनत दे जुल्म नूं रोकण लई ये फौज तैयार होई। नगारे वजण लगे, बुजदिल कंबण लगे, मर्द गजण लगे ते दिल्ली ताईं तारां खड़क गईयां। दिल्ली दे विच रौला पै गया है भी गुरु हरगोबिंद साहिब रस्ता बदल गए ने, फौज तैयार कर रहे ने, दिल्ली दे तख्त नूं वंगारन दी बात चल रही है। असल विच बाणी कहंदी मुक्त दाता सतगुर जुग माहे। गुरु मुक्ति दा दाता है। गुरु इज द बेस्टोवर ऑफ लिबरेशन। रोगां तो मुक्ति, सोग तो मुक्ति, डिप्रैशन तो मुक्ति, प्रतख पैरां दियां बेड़ियां तो मुक्ति। गोलियां गालियां ना नहीं जे डिप्रैशन दूर हुंदा। एवें ना पैसे खराब करया करो। अमृत वेले उठ के ना
सारे ही पुछदे ने बाणी किदां पढ़ीए, मन नहीं जुड़दा। आखे फायदा ही नहीं है बाणी पढ़न दा, मन ते साडा जुड़दा नहीं। जिदन मन जुड़ गया उदन ते ब्रह्म ज्ञानी ना बन जाएगा। बाणी पढ़नी तां है मन जुड़ जावे। जिन्हां दा जुड़ गया उन्हां लई ये झगड़े मुक गए, वो पार लंघ गए, मुक्त हो गए। पुरातन जिन्ने भी महापुरुष सन वो तरीका वरतदे सन भी जदों जपजी साहिब करना है ना, इन्नी कुची आवाज विच करो और महसूस करो भी गुरु नानक साहिब नूं, अकाल पुरख नूं सुणाउणी है बाणी, ते कन्नां नाल आप सुनना है। सुनना इसलिए है, देखो बोलण लई एकाग्रता नहीं चाहिदी। जुबान जो याद है वो बोल ही लैंदी है, बाणी कंठ होवे ते बोली जाईदा। एकाग्रता चाहिदी है सुनन लई, जे नहीं एकाग्र हो गए तो पता नहीं लगता। सुनीदा इसलिए है भी एकाग्रता बने, मन टिकेगा ही ओदा जिहड़ा बाणी बोल के सुनेगा। जिहड़ी अगे अवस्था है ना श्वासां नाल जपण वाली, आ एक शब्द विच ही सारी अवस्था लिखी है। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रतिया दरगह पाईऐ थाओ। वेखो क्या सिद्धांत है, कहले अखां नाल गुरु दे दर्शन कर, नेत्री सतगुर पेखना ते वेख के की करना, मथा टेक के, श्रवणी सुनना गुर नाओ, कन्ना ना बाणी सुन, जिहवा जप गुर नाओ, सुन के फिर पढ़ना है। ते फिर हौली हौली जेड़ी बुरकी जुबान ते वो ढिड विच ही जावेगी ना, फिर की होवेगा, अंतर गुर आराधना, फिर दरगह पाईऐ थाओ, दरगाह विच जगह मिल जावेगी। खैर दीन दुनिया दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब मुक्ति दे दाते ने, ते जेड़ा उन्हां दा नाम जपदा है उन्हूं रोगां सोगां तो मुक्ति मिल जाती है, निजात मिल जाती है। तो डिप्रैशन चिंतावां ये मैडिकल साइंस ने ना ते किसी दियां दूर कीतियां ही ने। मैं बड़े बड़े सैलीब्रिटीज, बड़े बड़े अमीर ज़्यादे मरदे वेखे ने आत्म हत्या करदे, डिप्रैशन नूं दवाई नहीं जितदी। हाँ तन दे जिहड़े रोग ने ना 50% दवाई काम करदी है, हर एक रोग ते नहीं। दवाई लै लिया कर, वो भी बंदे दी काढ़ है, ते बंदा रब दे हुक्म विच है, पर दुआ करेगा ते सारी खेड़ चलनी है, उदा नहीं। मुक्ति दाता है गुरु हरगोबिंद, चाहे तन दा रोग है मुक्ति दवेगा, मन दा सोग है मुक्ति दवेगा, पैरां दियां बेड़ियां दे बंधन भी तोड़ दिंदा है। मुक्ति दाते गुरु हरगोबिंद साहिब दी बात दिली गई पहुंच। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे बोल कवि संतोख सिंह लिखदे, ओ जिहड़ा सी ना चंदू ओ तिल मिला उठिया भी जे फौज तैयार हो रही है तो पहला डांग उन्होंने फिरेगी। मुख दोषी है गुरु अर्जन साहब की शहीदी का, वो तो मुर्तजा खान। वो कहंदा है तजियो फकीरी को बहो बेस, समता चाहत शाहू विशेष, संग चमू हित जंग करन के, राखत दिन प्रत सुबट बरन के। ऐ बादशाह जहांगीर गुरु हरगोबिंद ने फकीरी छड़ के तलवार फड़ लई है, ते तेरी समता करदा है, तख्त ला के बहिंदा दिल्ली दे तख्तां। वो तैनू ते लोक बादशाह कहिंदे ने, ओनू लोक परलोक दा बादशाह कहिंदे ने। लिबास भी ओदा बादशाहां वाला, और झगड़े भी वो नबेड़न लग पिया है। तो इस तो पहला फौजां लैके दिल्ली ते चढ़ जावे ते उन्होंने रोकना चाहिदा। पिता दा बदला लैण दी गल चल रही है। जहांगीर ने उसे वेले वजीर खान नूं सद्या, किंच बेग नूं सद्या, दोवां नूं फौज दे के अमृतसर भेजिया भी जाओ गुरु हरगोबिंद साहिब नूं बेनती करो भी जहांगीर मिलना चाहता है, दिल्ली आके दर्शन दिओ। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह हामी भर दिंदे ने। हजे के सिखां विच काफी विचार चली भी अगे गुरु अर्जन साहिब गए सी, मुड़े ही नहीं,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ, ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਮਜਨੂ ਲੈਲਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਜਨੂ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਈ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸਲ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਵਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੇਡਿੰਗ ਲਾਰਡ, ਖੁਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਐਟਮਸ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਟਮਸ ਵੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਤਰਫੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭਏ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਬਿਹੋਲਡ ਦਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਮੁਰਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਨਫਿਊਜ਼ਸ ਦਾ ਬ੍ਰੈਥ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡੈਡ ਵਨਸ।
ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, PhD ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ। 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? 6ਵੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈ, ਤਰਕ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? PhD ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਈਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੌਂਕੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਨੇ। ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ, ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਬੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਆ, ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣੋ, ਲੈਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਨਾ ਖਪਾਓ, ਆਪ ਤੇ ਅਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਕਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟੱਲੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਉਣ, ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣ। ਰੌਲਾ ਜੂ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵੇਹਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਤ ਪਿਖੈ ਅਪੂਰਬ ahੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਤ ਹੀ ਰਹੈ। ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਵੱਡ ਮਹਿ ਪਾਲਾ, ਜਹਾਂ ਬਸੈ ਤਿਨ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਲਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੇਰਤ ਬਿਸਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਗਾਦੀ ਸੰਤਨ ਮਤਧਾਰੀ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਕੀਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਹੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਜਬ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਵੇਗਾ? ਦੋਜ਼ਖ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਰਗ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਰਕ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੁਪਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਭ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਘਾੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਮੋ ਕਲੇ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ। ਝਗੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪਾਪੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ।
प्रधान मंत्री दो कित्थे हुंदे ने देश दे, एक ही हुंदा है। गल माया दी है, वो पैसा ही इन्ना सुटदे ने। इस्लाम वाले ईसाई साडे वाले भज के उधर तुर पैंदे ने, निकलदा कुछ भी नहीं है उत्थों जो ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब दिंदे ने। एक आखी जांदा जिहड़ी धरती है वो चपटी है, फ्लैट है। एक आखी जांदा 14 ही तबक होए ने, 7 पताल ते 7 आकाश। हुण साइंस कहिंदी है लखां ने, ते गुरु नानक साहिब 500 वरा पहलां कहे ने धरती होर पर है, होर होर लख पतालां पाताल लख आगासां आगास। हुण साइंस ने भी कहता धरती गोल है। सो इस गल नूं समझिओ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਝੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਔਥੈਂਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਆਓ ਖੋਲੋ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜੋੜੋ, ਪੜਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। 12 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਰ ਅਸਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ। ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਖੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਜੋਈ, ਸਭ ਤੇ ਦੀਰਘ ਜਾਨੋ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਰੱਬ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਤ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਚੰਮ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸੀ। ਮੁਕੰਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਇੱਟੇ ਮਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਝੁਕ ਗਈ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਭੁੱਲ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਪੀਰ ਜੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹੋ ਤੁਮ ਥਾਨਾ। ਧੰਨ ਹੋ ਪੀਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੀਰੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ
शिकार खेडने। ते आओ नर बख्शी पता किहनूं कहिंदे? जिहड़ा नर भखण लग जावे, बंदे खाण लग जावे। वैसे शेर दी खुराक बंदा नहीं है। जंगल विच चार पाए जानवर खा लैंदा। किधरे बहुत भुखा होवे ना ते बंदा उहदे ढिक्के चढ़ जावे ते फिर खांदा है, नहीं तो शिकार खेड के रज्जिया हुंदा उहनूं कोई लोड़ नहीं हुंदी। पर जिहड़े गार्ड हुंदे ने ना जंगलां दे, ओह एक गल दसदे ने भी जदों शेर दे मूंह नूं बंदे दा मास लग गया ना, स्वाद आ गया, फिर किसी जानवर दा मास नहीं खांदा, फिर बंदे ही खांदा है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ, ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਸੌਲਟੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਭੱਖ ਲਵੇ, यूपी वाल जिन्ने गार्ड ने जंगलों के, वो कहते उन्होंने फिर शेर नूं पकड़िया जाता, पर 10-12 जाना लैण तो बाद ही काबू आउंदा। एडा सौखा काबू नहीं आउंदा। चिड़ियाघर भेज दिंदे ने जां मार मूर दिंदे ने। वो है नर भखण वाला शेर। और महाराज आगरे दे इलाके विच बड़ा आंतक है उहदा। आओ शिकार करिए। गुरु साहब चढ़े शिकार नूं ते जहांगीर आखण लगा, तीर कोई ना चलावे, तुफंग रफल कोई ना चलावे। ओ सूरमा नितरे जिहड़ा तलवार नाल शेर दा अंत करे। तीर नाल गोली नाल ते कोई भी मार सकदा। कहंदे जदों शेर नूं लभ रहे सन, खोजन करियो सो कानन जबै, भबकत निकसियो केहर तबै। भबकदा होया शेर सामणों आया, सवारियां घोड़े डरदे दौड़ उठे, सिपाही कंब उठे कोई सावे ना होवे। ते शेर जहांगीर वल वधिया है, ते जदों जहांगीर दी सवारी कंबण लग पई, तरले लैंदा गुरु हरगोबिंद साहिब नूं कहंदा जे तुसीं रख सकदे हो। महाराज कहंदे की गल जहांगीर, असीं फकीर लोग तेरे कोल खानदानी तलवारीए जंग जितण वाले, हुण इन्हां नूं आख तेरी मदद करन। कहंदा जी इन्ने जोगे हुंदे ते दौड़ थोड़ा जांदे, तुहाडे हत्थ जान है। 7.5 फुट हाइट है, 7.25 तो उपर हाइट सी गुरां दी। जहांगीर दे बेनती करन ते घोड़े तो उतरे ते तेगा फड़िया। कदे काल तख्त साहिब तेगे दे दर्शन करियो। आम बंदा ते तेगा कुछ समा फड़े ते थक जावेगा, चलाउणा ते दूर दी बात है मैदाने जंग विच। जदों बिजली वर्गा चमकदा तेगा हथ फड़िया, खब्बे हथ ढाल लै लई, शेर दे सावें गुरु हरगोबिंद साहिब तिन्ना लोकां दा मालकान खलोता है। कवि संतोख सिंह कहंदे ने, बाम हाथ तर छिपर अगारी, कर पराक्रम को मुख दरमारी। कहंदे शेर दहाड़दा होया गुरां ते हमला करदा है। किधरे अंदर जानदा होवेगा भी अज मुक्ति दा दाता आया है। 84 लाख जूना दा लम्मा गेड़ है, जे इहदे हथों जान निकल गई ते अज ही मुक्ति होवेगी। बापू दे सावें होके दहाड़दा है। और शेर दी आदत है गलूए ते वार करना। ते जदों कुद के छलांग लाई, गुरां दे पंजा मारन लगा। कवि जी कहंदे खब्बे हथ दे ढाले नाल गुरु हरगोबिंद साहिब ने मुखार ते वार कीता है। ते जिन्नी तेजी नाल आया सी, जदों ढाला मूंह ते वजया ते दूनी तेजी नाल पुठा होके डिग पिया शेर। दूसरी बार दहाड़ के जदों गुरां ते वार करन लगा, कहंदे बापू ने सज्जे हथ फड़िया तेगा, बिजली मनिंद लहरा के जदों शेर ते चलाया है। वो तेग चलदी ते नहीं दिखी, पर जदों शेर इस बार धरती ते डिग्या ते दो फड़ होया पिया सी, जिवें कोई
ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਮੋਛੇ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਚੀਰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਹੈ ਖਰੋ ਨਿਕਟ ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਲਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਡਿੱਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, he possesses all the powers, he got every miraculous power, supernatural power, spiritual power। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ? ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।